ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। हे ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। हे ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਹਰਨ ਹੈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁਖ ਹਰੋ। हे ਸਰਨ ਜੋਗ ਦਿਆਲ ਹੈ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮਇਆ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਕੀਨ ਸਮੈ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸਪਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग
चवर तख्त के मालक गुरु तख्त पर सुभायमान सहब गुरु सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इन्हां दी पावन पवित्र निघी गोद दा आनंदमय जीवन बतीत करके गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरमुख साध संगत सत्संगी प्राणियों गुरु खालसा जी सच्चे सतगुर की बड़ी अपार बख्शिश रहमत कृपा है। अमृत वेले की प्राप्ति नसीब हुई है। धन गुरबाणी का प्रवाह रस पीना कीर्तन आपां सारियां ने सरवण कीता है ते हुण धन गुरबाणी दीआं जो कथा विचारां ने वो सरवण करनियां ने। सब तो पहला आपां इस गल ते विचार करांगे कि ये जो आपां गुरबाणी दे अर्थ सरवण करते हैं, गुरबाणी दीआं कथा विचारा सरवण करते हैं, इनका महत्व की है। तन पट जल कर शुद्ध होए बुद्ध वेदांत विचार जीव ऐसा गो भगत मन निर्विध है तार। कविराज कहता कि जिवें साडा शरीर है ते कपड़े ने ये मैले हो जान ते इन्हां नूं शुद्ध करन दे लई जल कहंदे ने पानी नूं, पानी की लोड़ पैंदी है। पानी दे नाल शरीर दा इशनान करा के वस्त्रां नूं ही साफ कीता जा सकदा है। उसे तरह जदों मनुख की बुद्धि जिहड़ी है ये मलीन है, पिछले जन्मां जन्मांतरा तो इसनूं मैल लगी है ते इसनूं इसदा मन करे ना भी मैं शुद्ध करना है ते फिर अगे की लिखदा बुद्ध वेदांत विचार ते बुद्धि की जिहड़ी पवित्रता है, बुद्धि की जिहड़ी बलीनता है, बुद्धि की जिहड़ी पवित्रता है ये विचार दे नाल हुंदी है। गुरबाणी दी विचार करन दे नाल बुद्धि की मलीनता नूं गुरबाणी दी विचार दे विच समर्थ है। ये बुद्धि श्रेष्ठ करती है, बुद्धि नूं पवित्र करती है, बुद्धि दा इशनान है। ये साडे अंदर अंतस्करण है जिन्हों चतुष्टाकरण भी आख देंदे ने। मन चित्त अहंत ते बुद्ध इन्हां तिन्नां दे विचों जिहड़ी बुद्ध है उन्होंने जज मन्निया गया है। जिहड़ी बुद्ध है उन्होंने जज मन्निया गया। जिहड़ा मन ने विचार कीती है ना उसका फैसला बुद्धि ने करना है। ते जे बुद्धि जिहड़ी है जज है जिहड़ा कोई आप श्रेष्ठ नहीं, उन्होंने ज्ञान नहीं, सोझी नहीं, मलीन तलीन है ते फिर भाई वो फैसला भी तो उस तरह ही करेगा ना। इस तरह विद्वानां दा कथन है कि जिहड़ी बुद्धि है ये जज है ते जिस गुरमुख प्यारे की बुद्धि श्रेष्ठ होवे ना वो अपने जीवन दे विच कदे गलत फैसला ले ही नहीं सकता, क्योंकि मन का सुभाव है मन विचलित है। मन की जिहड़ी तुलना है हवा दे नाल कीती गई है। जिवें हवा चल रही है ना, जे वो फुल्लां की क्यारी दे विचों निकलेगी तो उन्हें सुगंधित हो जाना, जे किसी वो मलीन थां तो आएगी तो उन्हें दुर्गंधित हो जाना है। मन जिहड़ी हवा है ते वस कुछ नहीं। हवा नूं जिस तरह की संगत मिलेगी उस तरह का इसका सुभाव हो जाना है। जे ठंडी संगत मिल गई है तो हवा ठंडी लगेगी, जे गर्म है तो हवा ने लो बन जाना है, गर्म हो जाना है। जे सुगंधी वाली क्यारी फुल्लां की क्यारी दे विचों निकली है तो ये जिहड़ी हवा है इन्हें सुगंधित हो जाना है तो मलीन भी हो जाती है। इस तरह साडा जिहड़ा मन है ना, मन की भी यही दस है। जे मन सतसंगत दे विच आ गया तो ये सतसंगी हो गया, जे किते होर थां ते गलत थां ते चला गया तो फिर भाई उस तरह का हो गया। तो इसका फैसला जिहड़ा ये बुद्धि ने करना है। मन जिहड़ा मन दीयां विचारां कदी शुद्ध नहीं हो सकदियां। जे शुद्ध हुंदियां ने तो बुद्धि की किरपा दे नाल गुरु की किरपा दे नाल हुंदियां ने। मन चंगियां माड़ियां विचारां दा समूह है। विकल्पो संकल्पो मना इस तरह का सिमरतियां दे अंदर लिखिया होया है।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੱਜ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਵਿਦਾਂਤ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਐਸਾ ਗੋ ਭਗਤ, ਜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਨਿਰਵੇਦੇ ਧਾਰ, ਤੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਸਮਾ ਹੈ ਕਥਾ ਦਾ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਏ, ਮਹਾਨ ਕਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ, ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਏ, ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਪ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਲੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਜੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਤ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨ 6 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਣਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਭੀਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਈ ਵਾਲੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਂਤਰਿਕ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਧਾਗਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤੂੰ ਫੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੰਤਰ ਫੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਨਾ ਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੌਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸੰਤ ਬਣੇ, ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਧਾਗਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਾਗਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਲਟਾ ਉਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਸਤਕ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 32 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਅੱਖਰ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਨਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 24 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਓਮ ਭੂਰਭੁਵः ਸਵः ਤਤਸਵਿਤਰਵਰੇਣ్యం ਭਰਗੋ ਦੇਵਸੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍, ਇਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਰ ਫਲ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਗਿਣਤੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 10 20 100 50। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ 35 ਅੱਖਰ, 26 ਅੱਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇ, 35 ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ 40 ਅੱਖਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ, ਸ਼ਬਦ, ਅੱਖਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਇੰਗ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ
ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਾਰੇ 35 ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਰ ਇਹਦੇ ਵੀ 10 ਹੀ ਨੇ। 9 ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ 0 ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ 11 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਏਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। 12 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਆ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਖਰ 9 ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 9 ਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ 35 ਨੇ ਤੇ 35 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਰੋਹ ਚਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਹੈ ਇਹ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਕੀਰ, ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨ। ਲਾਈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਕੀਰ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਕੀਰ। ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਲక్ష్మణ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਏਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਪਹਿਲੂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਐ ਦਵੈਤ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 2-4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਏ, ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਦਵੈਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੀ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਵੈਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ। ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਥੋੜਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸ, ਨਿਰੰਤਰ, ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ,
ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਐਦਵੈਤ। ਹੁਣ ਐਦਵੈਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ 6 ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 6 ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਉਹ 6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 6 ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ 6 ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 6 ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਤੇ 6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਆਸੇ ਸਾਈਕਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਆ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਵੇਖ ਲਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਛਪਾਇਓ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨੇ ਛਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਕੋ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਮਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ।
राजे ने आख्या मैं की समझा, तू तो दोवें बारी जवाब कोई नहीं दिता। कहता जे मैं जवाब देना ना, तू क्या सी रब हैगा ते मैं कह देना हाँ हैगा, तो तू आखेगा लिया विखा मैनू, ते मेरी जेब दे विच 100 का नोट थोड़ी मैं तेनों कढ़ के विखा देंगा। इतना सौखा नहीं, इतनी महान है ये, इतना महान ते इतना पवित्र इहदी एक मर्यादा है। ये याद रखियो, जिहड़ा मर्यादा की उलंघना कर दिंदा वो खाली हो जाता है। ये मर्यादा की उलंघना क्यों नहीं हुंदी कि जिहड़ा मर्यादा की उलंघना करता ना वो खाली हो जाता है। ये परमात्मा का नियम है। जो परमात्मा इस पासे प्राणी चलता है ना, तो थोड़ा जिहा अंदर किरपा करता, तो रब पहली बार उन्होंने कह दिंदा मैं आवांगा जरूर, तू तैयारी कर, पर आ नियम तेनों मंजूर है। जो कह दिंदे ना मंजूर है, जिवें निकाह पढ़ते हैं ना मुसलमान जो निकाह पढ़ते हैं तो बीबी को पास जाके कहते हैं तेनों ये मंजूर है, काना कोझा लंगड़ा लूला, वो कहती कबूल है, तो निकाह पढ़ी जाती है। जो कह देंदी नहीं कबूल, तो फिर निकाह नहीं पढ़ी जाती। उस बार जिन्हें गुरमुख प्यारे ने प्राप्त किया, जिन्हों ते किरपा हुई है, रहमत हुई ने ना, उस परमात्मा ने झलकी विखा के पहलू क्या तेन कबूल है, मैनू लुका के रखेगा। जो उन्हें कहता ना जी 7 वचन मैं लुका के रखांगा, तो नाले भी कहता जिदन तू मैनू प्रगट करने का यतन किया मैं भज जाना, चले जाना है। इसका सबूत सानू गुरबाणी देंदी, दोहो कृत सो कृत थारो कर मरी। भगत नामदेव जी होए ने, उन्हां दी पत्नी ने ना नामदेव जी ने आख्या भी अपने काम बहुत आ जी, सारा दिन मेरे तो इतना काम नहीं हुंदा, ते मैनू नौकर रख के दो। भगत कहते आपां 10 नौवां दी किरत कमाई करके खाण वाले, अपने कोल माया पैसे कित्थे जिहड़ा नौकर रख सकी, आपां नूं ते इवें ही करना पैना है। आपां किहड़ा कितों 2 नंबर का पैसा लैके आउणा भी जिहड़ा नौकर नूं विचों दे देंगे। तो ये थोड़ी उदास हो गई, तो परमात्मा ने आख्या साडे भगत दी धर्म पत्नी है, तो चलो कोई गल नहीं, आप इनकी मदद कर दें। वो परमात्मा एक आम जिहा इंसान बन के जो आ गया ना, तो कहता भी मैं ना तेरे नौकर रह जाना, तेरे सारे काम करांगा, पर एक शर्त है। कहती जी दसो। कहता जिस दिन तेरे अंदर नास्तिकता आ गई ना, तो तू मेरी करती निंदिया, तो मैं को नहीं आना उदू बाद। कहती जी ठीक है। कई साल तक बड़ी खुश हुई, छेती छेती काम हो जा कर, सारा दिन वेली मौजा करया करे। तो एक दिन ना बड़े प्यार दे नाल प्रशादा तैयार करती है। इतने प्यार दे नाल प्रशादा तैयार किया जिसका कोई अंत ही नहीं भी है। नौकर ते प्रीत इतनी हो गई है, प्रेम इतना हो गया है जिसका कोई अंत ही नहीं। तो यह पकाई जाती है तो वह खाई जाता है। पेटी चो आटा ही मुक गया है, गुन लेंदी है, पका लेंदी है, प्रीत दे नाल छकी जाता है। क्योंकि वह किहड़ा बंदा सी जिहड़ा कोई अंत हो जाना सी, रज जाना सी। ते फिर हाथ जोड़ी कहती बस। तो किते गलत ख्याल होकर गवांढण कोल गई, कहती अज ना साडे नौकर ने बड़ियां रोटियां खाधियां, निंदिया हो गई। तो उस तो बाद नहीं आया। इस तरह अकाल पुरख वाहिगुरू ने पहले नियम दे विच बन लेना अपने भगत नूं, गुरमुख प्यारे नूं। हुण नजीक खुदाए दे भेत ना, भेत नहीं देना, दसना नहीं किसी नूं। जिदन भेत दे दिता उदन खाली सखना हो जाना है। इस करके महात्मा बुद्ध ने आख्या मैं तेनों नहीं विखा सकता। तो जिहड़ा तू दूजी गल आखी है ना भी नहीं हैगा, तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। तो मैं आख्या जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चुप, उत्थे चुप कर जाना चाहिए। मैं तां चुप कर रहा। इनू प्रतख प्रमाण आखे जाते, तो दूजा जिहड़ा ना अनुमान प्रमाण। फिर कहते चलो प्रतख रूप दे विच नहीं विखा सकते, तो फिर इस तरह करो सानू अनुमान ही दस दो। जिवें किसी ने ना हिरन ना वेख्या होवे ते वो आखे भी मैं हिरन नहीं वेख्या, तो किवें दा हुंदा? ते दूजा कहंदा बकरी वेखी है, कहंदा हाँ। कहंदा बस बकरी नालों थोड़ा जिहा कद ज़्यादा हुंदा है, बकरी वांगू सिंग हुंदे ने पर उहदे सिंग वड्डे हुंदे ने। इनू कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान ला के अगले नूं दस देना भी इस तरह बकरी है, जिवें इवें 4 लत्तां हुंदियां ने, इवें छोटी जी पूछ हुंदी है, इवें बकरी वांगू ही सिंग हुंदे ने पर उहदे सिंग वड्डे हुंदे ने, थोड़ा कद दा वड्डा हुंदा है। तो वेखण दे विच अनजान बंदे नूं ना जदों किते बचपन दे विच हुंदा ना छोटे सिंग हुंदे ने, उदों बकरी वर्गा ही लगदा है। इनू कहंदे ने अनुमान ला देना भी इस तरह दा हुंदा है।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹਾਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਵੇਂ ਥੰਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਪੂਛ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਊਠ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਅਰਥਾਪਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਉਹ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਲਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਫੀਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੂ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿਸੇ ਨਾ, ਆਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਭਵ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਭਾਵ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਾਪ। ਫਿਰ ਹੈ ਅਪਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਹ 6 ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਾਸ, 6 ਸਾਧਨ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਇਹ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ। ਹੱਥ ਪਲੱਥੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਡੋਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਡੇਗਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਠੁੱਡਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ
ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 524 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 524 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ, ਮਹਾਂ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਏਕੇ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੋਏ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਅਮਰ ਅਜੂਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਏਕੰਕਾਰ, ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਨਿਰਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੰਦੀ ਆਦਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਿਰਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਅਜੂਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਅਮਰ ਹੈ, ਅਮਰ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰ। ਅਮਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਹ ਹੱਥ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਸੀਬ ਕਿਹਦੇ ਕਰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਅਮਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇੜਿਆ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਅਗਮ, ਅਗਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਮ ਆਖਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਨੁਮਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹਨੇ 6 ਦੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗੋਚਰ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗੋਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੂਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਖਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੂ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਗਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੋ